Okay friends, today we discuss the Sp2 hybridization in boron trifluoride and Sp hybridization in beryllium dichloride in the topic chemical bonding. Okay, in last video we know very well, in the hybridization we can complete the Sp3 hybridization in methane, then Sp3 hybridization in ammonia molecule and Sp3 hybridization in water molecule. Sp3 hybridization म्हटलं की आपल्याला माहिती आहे what is the Sp3, that one is nothing but the 1s and 3p orbitals hybridize with each other. At that time there is the total 4 Sp3 hybrid orbitals can be formed. And if there is the hybridization is the Sp3, you know very well the bond angle is the 109 degree 28 minutes. But in ammonia on nitrogen one lone pair is there, and because of that one, according to VSEPR, that is the valence shell electron pair repulsion theory, you know very well that is the lone pair repulsion is greater than that of the lone pair bond pair repulsion is greater than that of the bond pair. And because of a nitrogen, if there is the one lone pair of electron is present, therefore the bond angle get reduced. In ammonia it is the 107 degree 18 minutes. While in water molecule on oxygen atom there are the two lone pairs are there, therefore the bond angle again get reduced to 104 degree 35 minutes. Okay, so if you can say here after this Sp3 hybridization we can be turned to the next one, and it is the Sp2 hybridization in boron trifluoride. That is nothing but, if you can say here in BF3 the central atom is the boron. Okay, आपल्याला माहिती आहे आपण हायब्रिडायझेशन कोणाचं घेतोय तर बोरॉनचं घेणार आहे, सेंट्रल ॲटमचं. मग आता आपल्याला माहिती आहे अकॉर्डिंग टू दिस वन व्हेन यू कॅन टेक हिअर द बोरॉन इज द सेंट्रल ॲटम हॅव्हिंग atomic number 5. What's the electronic configuration? It is the 1s2, 2s2 and 2p1, and this electronic configuration is called as the ground state electronic configuration. Correct? When you can want to draw the block diagram, आपला अगोदर झालेला आहे म्हणून पटकन आता इथं क्लिअर करूया. 2s2 मध्ये दोन्ही इलेक्ट्रॉन पेअर्ड असणार बाळांनो, and in 2p what's the condition? There are the three orbitals px, py, pz, but in this one only one electron with positive spin, yeah, you can say the plus half spin, and that one is nothing but the 2p1. This is the ground state electronic configuration. आपल्याला माहिती आहे हायब्रिडायझेशन मध्ये व्हीबीटी आपल्याला काय सांगते की इफ देयर इज द नंबर ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोव्हॅलंट बॉन्ड फॉर्म. मग इथं एकच आहे, बरोबर आहे, म्हणजे बोरॉन हा एकच कोव्हॅलंट बॉन्ड तयार करेल अकॉर्डिंग टू व्हीबीटी. पण तिथं प्रॉब्लेम आहे, खरं बोरॉन किती बॉन्ड तयार करतोय तर BF3 दॅट वन नथिंग बट द बोरॉन कॅन बी कनेक्टेड टू अनदर 3 फ्लोरीन ॲटम्स. That is nothing but boron can be surrounded by 3 bonds. म्हणजे बोरॉन जवळ काय पाहिजे 3 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन पाहिजेत. लक्षात येतंय का बघा. मग आता इथं जर गेलो आपण तर आपल्याला माहिती आहे व्हॉट इज द नेक्स्ट स्टेट, अँड इट इज कॉल्ड एज द एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. करेक्ट? आता इथं व्हॅकंट ऑर्बिटल शिल्लक आहे का, म्हणजे रिकामा ऑर्बिटल आहे, म्हणजे दिस इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्साइटेड टू द नेक्स्ट व्हॅकंट ऑर्बिटल. ॲट द टाइम व्हॉट हॅपन्स हिअर, देयर इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लाईक इन दिस वे. इट इज द 2s1, एक पुढे गेला म्हणजे एकच राहिला, आणि इथं 2p1 चा काय होईल आता 2p2 होईल, दोन इकडं हा एक आला, म्हणजे एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन झालं. लक्षात घ्या, एक्साइटेड स्टेट एक्साइटेशन का झालं तर चान्स आहे, व्हॅकंट ऑर्बिटल आहे, एक्साइटेशन झालं, बरोबर. मग आता याची जर आपण ब्लॉक डायग्राम काढली तर आपल्याला काय मिळणार तर इट इज नथिंग बट द 2s1 अँड इन 2p व्हॉट्स द कंडिशन, दॅट वन इज नथिंग बट द px अँड py, ईच कंटेन्स 1 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन. आता इथं 2 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन आले. आपण गेल्या वेळेस बोललोय की हा इलेक्ट्रॉन जरी मायनस हाफ स्पिन आला तरी इकडे अकॉर्डिंग टू हंड्स रूल तो काय होईल प्लस हाफ स्पिन होईल, बरोबर आहे. आणि म्हणून आता बघा बोरॉन जवळ झाले 3 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन. पण बोरॉन जवळ जरी 3 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन आले तरी ह्या 2 इलेक्ट्रॉनची एनर्जी कशी आहे सेम आहे, आणि या इलेक्ट्रॉनची एनर्जी डिफरंट आहे, आणि आपल्याला तिघांचीही एनर्जी सेम पाहिजे. म्हणजे काय होईल तर दिस s ऑर्बिटल अँड दिस 2p ऑर्बिटल्स which can be hybridized with each other, and at that time that state is called as the hybridized state. So in hybridized state what happens here, that is the 1s ONE. लक्षात घ्या 1s नाहीये, म्हणजे असा 1s नाहीये, इट इज नथिंग बट द 1s अँड दीज आर द 2p ऑर्बिटल्स. लक्षात आलं, 1s अँड 2p ऑर्बिटल्स हायब्रिडाइज विथ इच अदर. देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ टोटल 3 Sp2 हायब्रिड ऑर्बिटल्स. म्हणजे इथं आता टोटल किती तयार होणार तर 3 तयार होणार. लक्षात घ्या, ही हायब्रिड ऑर्बिटल्स आहेत, ही जी 3 आहेत ही तीनही काय आहेत तर धिस वन कॅन बी हॅव्हिंग 1
unpaired electron which can be having equal energy, and these are nothing but sp2 hybrid orbitals. ही p orbitals नाही आहेत, sp2 hybrid orbital, and at that time that hybridization is called as the sp2 hybridization. आता लक्षात आलं का बाळांनो? बघा, म्हणजे थोडक्यात काय होतंय तर इन बोरॉन ट्रायफ्लोराइड what happens here, if can say this one is the ground state electronic configuration for boron, if there is the vacant orbital is present, therefore the excitation of electron can be carried out, and that next state is called as the excited state. In excited state what happens, there is the electronic configuration is the 2s1 and 2p2. Okay, there are total 3 unpaired electron, no doubt, but out of these 3, this one can be having the lowest energy while these two can be having the same energy. But when you can want to form the bond, at that time all these can be having the equal energy, therefore they can be hybridized with each other, and there is the formation of sp2 hybrid orbitals. मग 1s and 2p ही दोन एकत्र आली की 3 तयार झाली, त्याला काय म्हणायचं, sp2 हायब्रिडायझेशन. म्हणजे BF3 मधले बोरॉनचं काय, sp2 हायब्रिडायझेशन आहे. ओके, आता हे sp2 हायब्रिडायझेशन मध्ये आपल्याला 3 sp2 हायब्रिड ऑर्बिटल्स तयार झाली. मग त्यांचं ओरिएंटेशन कसं असणार आहे, ओरिएंटेशन इन स्पेस, बरोबर आहे. मग आता पहिल्यांदा आपण कशी डायग्राम काढली होती बघा, तर दिस वन इट इज द s ऑर्बिटल, इट इज द स्पेरिकल इन शेप विच कॅन बी हॅव्हिंग 1 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन प्लस, आता इथं किती आहेत, फक्त 2च p ऑर्बिटल्स आहेत. म्हणजे दिस वन इट इज नथिंग बट द px अँड दिस वन इट इज द py. 2च काढायची, तिसरं काढायची काही गरज आहे का, काहीच नाहीये, ते तर रिकामच आहे, त्याच्यात इलेक्ट्रॉन नाहीये, म्हणजे आपलं कन्फ्युजन नाही होणार. म्हणजे 1s आणि 2 p ऑर्बिटल, ह्या दोन्ही मध्ये काय, एक अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन आहे. आता लक्षात आलं. मग असे आता टोटल किती ऑर्बिटल तयार झाली, तर टोटल 3 ऑर्बिटल तयार झाली. आणि 3 ऑर्बिटल जर तयार असतील तर स्पेस मध्ये त्यांचं परत ओरिएंटेशन कसं येणार, तर दिस वन इट इज द 1 sp2 हायब्रिड ऑर्बिटल, दिस वन इट इज द सेकंड sp2 हायब्रिड ऑर्बिटल, and this one it is the third sp2 hybrid orbital. Okay, and this sp2 hybrid orbital each contains 1 unpaired electron. Okay, and this one it is nothing but a boron atom. हा जो आहे हा काय, तर बोरॉन आहे. लक्षात घ्या बाळांनो. मग हा जर बोरॉन आहे तर ऍट दॅट टाइम व्हॉट हॅपन्स हियर, दिस बोरॉन विच कॅन बी अंडरगोज sp2 हायब्रिडायझेशन. मग आता आपल्याला या दोघांच्या मधला काय घ्यावा लागणार आहे, तर बॉन्ड अँगल घ्यावा लागणार आहे, बरोबर आहे. आणि हा जो बॉन्ड अँगल आहे, आता जर का 3 आहेत असे, तर आपल्याला माहिती आहे, समजून चला एका स्पेसचे आपण 3 भाग केले, तर एका भागाची किंमत किती येणार आहे, तर इट इज नथिंग बट द 120 डिग्री. दॅट वन इज नथिंग बट इफ द बोरॉन कॅन बी अंडरगोज sp2 हायब्रिडायझेशन, at that time the bond angle which can be present between these two hybrid orbitals, it is the 120 degree. म्हणजे हित पर्यंत आपलं बोरॉनचं झालं sp2 हायब्रिडायझेशन. आता आपल्याला बोरॉनवर कुणाचं ओव्हरलॅपिंग करायचं आहे, तर फ्लोरीनचं करायचं आहे. लक्षात येतंय का बघा. आता हीच डायग्राम मी परत रिपीट करतो, आता हे करत बसत नाही, समजून चला. फॉर एक्झाम्पल आपण काढूया पाहिजे तर, इफ यू कॅन कन्सिडर दिस वन 3 sp2 हायब्रिड ऑर्बिटल and that one is nothing but this one, it is the boron atom which can be undergoes sp2 hybridization, each contains 1 unpaired electron. Okay, plus आता इथं काढताना आपण कोणतं घेतलाय, तर फ्लोरीन घेतलाय. अँड यू नो व्हेरी वेल द फ्लोरीन इट इज कॅन बी हॅव्हिंग द ॲटॉमिक नंबर 9. Okay, what's the electronic configuration, it is nothing but the 1s2, then you can say here 2s2 2p5 असं आपण लिहितो, बरोबर आहे. पाहिजे तर आपण या साईडला लिहूया, जरा थोडंसं व्यवस्थित क्लिअर करूया. बघा, दॅट वन इज नथिंग बट द फ्लोरीन हॅव्हिंग ॲटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 and 2p5. Okay, when you can outermost electronic configuration, this one is the 2s2, and in 2p what's the condition, that is the px py pz. Again there is the pairing of electron can be carried out. That one is nothing but the pz orbital, it is a half, you can say here having 1 unpaired electron. हे pz orbital आहे का नाही, ह्याच्याजवळ 1 unpaired electron आहे, आणि तो unpaired electron काय करणार, याच्यावर ओव्हरलॅप होणार आहे. म्हणजे इथं डायग्राम काढताना फरक काय येणार, तर हे p ऑर्बिटल आहे. मग p ऑर्बिटल म्हटलं की आपल्याला माहिती आहे त्याचा शेप कसा असतो, तर इट इज द डंबेल शेप. मग तुम्ही म्हणाल सर असं काढल्यामध्ये एक्स ऍक्सिस आहे का, नाहीये. आपल्या कन्व्हिनियन्स साठी समजून घ्यायचं, इट इज द झेड ऍक्सिस, त्याला तिरकं काढायची काही गरज नाहीये. लक्षात घ्या. म्हणजे ज्यावेळेस आपण असं लिहितो एक्स ऍक्सिस वाय ऍक्सिस आणि हा झेड ऍक्सिस, जनरली तुम्ही याला एक्स वाय आणि झेड म्हणता. समजून चला, फॉर एक्झाम्पल एखादा म्हटलं मी असं म्हणेन, सपोज दिस वन इट इज द एक्स, दिस इज द वाय अँड दिस इज द झेड, तरी चालेल. एखादा कदाचित असं म्हणेल, दिस इज द झेड, दिस इज वाय अँड दिस इज द एक्स,
काहीच प्रॉब्लेम नाही, कारण 3D डायमेन्शन मध्ये आपण ते फिरवू शकतो. आणि म्हणून बाळांनो एक काम करा की इथं कन्फ्युज व्हायचं परत आणखीन काय प्रॉब्लेम नाही की दिस वन इट इज द pz ऑर्बिटल विच कॅन बी हॅव्हिंग वन अनपेड इलेक्ट्रॉन. पण प्रॉब्लेम कुठं येईल तर याची आपण घेताना इथं प्लस हाफ स्पिन घेतलेली आहे, बरोबर आहे, क्लॉकवाईज आहे. पण इथं क्लॉकवाईज चालणार नाही, कारण हा क्लॉकवाईज आणि तो क्लॉकवाईज, काय होईल, रिपल्शन. म्हणून याची काय दाखवायची, इथं मायनस हाफ स्पिन दाखवायची. म्हणजे धिस वन इट इज द बोरॉन हॅव्हिंग sp2 हायब्रिड ऑर्बिटल अँड धिस वन इट इज द फ्लोरीन. पण किती फ्लोरीन लागणार आपल्याला, तर असे 3 फ्लोरीन लागणार आहेत. म्हणजे असे 3 p ऑर्बिटल्स लागतील ज्यांची स्पिन कशी असणार आहे, तर मायनस हाफ असणार आहे. मग याचं ओव्हरलॅपिंग आता कसं होईल, तर आता बघा लक्षात घ्या. बघा दिस वन इट इज द sp2 हायब्रिड ऑर्बिटल्स. ओके, सपोज फॉर एक्झाम्पल दिस वन it is the sp2 hybrid orbital of boron, this is the second sp2 hybrid orbital, this is the third sp2 hybrid orbital. ओके, आता याच्यावर आपण ओव्हरलॅपिंग कोणाचं करणार आहे, तर या फ्लोरीनचं करणार आहे. मग आता हे बघा दिस इज द p ऑर्बिटल, हे बघा हे इथं असं आलं. म्हणजे आपण याच्या अगोदर फक्त इथं सर्कल काढला होता अगोदरच्या एक्झाम्पल मध्ये, कारण तो हायड्रोजन होता. s ऑर्बिटल होतं इथं CH4 मध्ये, NH3 मध्ये, H2O मध्ये. लक्षात येत आहे का बघा. आता आपण डंबेल का काढला, तर हा फ्लोरीन आहे. समजून चालाय बघा, इथं धिस वन इट इज द p ऑर्बिटल, हे बघा इथं ओव्हरलॅपिंग झालं. धिस वन इट इज द p ऑर्बिटल, बरोबर आहे. आणि मग बाळांनो इथं काय होईल, तर दॅट वन इज नथिंग बट व्हेन यू कॅन से हियर देयर इज द पेरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॅन बी कॅरीड आउट. इथं इलेक्ट्रॉनचं काय झालं, पेरिंग झालं. म्हणजे इथं सेंट्रलला कोण आहे, तर धिस वन इट इज नथिंग बट द बोरॉन. ओके, and when you can say here this one it is the fluorine, this one it is the fluorine, this one is also fluorine. म्हणजे इथं जर घेतलं तर याची जॉमेट्री कशी आली बघा, तर दॅट इज नथिंग बट दिस इज द फ्लोरीन, बोरॉन, दिस इज द फ्लोरीन, दिस वन इज ऑल्सो फ्लोरीन. म्हणजे हा मोलिक्यूल इथं काय तयार झाला, तर बोरॉन ट्रायफ्लोराइड. ओके, मग आता इथं फ्लोरीन बोरॉन फ्लोरीन हा जर मी बॉन्ड अँगल घेतला तर हा बॉन्ड अँगल किती येणार आहे, इट इज द 120 डिग्री. लक्षात येत आहे. आणि याची जॉमेट्री आता क्लिअर कट आहे. कशी जॉमेट्री येणार, तर इट इज नथिंग बट द ट्रायगोनल. एकाच प्लेन मध्ये तिन्ही पण असणार आहेत 120 ला. म्हणजे थोडक्यात एक लक्षात येते का बघा, सर्कल जर घेतलं तर त्याचे 3 भाग करा, बरोबर काय येईल 120. म्हणजे एका प्लेन मध्ये 3 येतील. म्हणजे उदाहरणार्थ आता समजून घ्या, या बघा माझ्याजवळ समजून चला फॉर एक्झाम्पल हा असा मॉलिक्यूल आहे. आता लक्षात आला का बघा, जरा थोडासा इथं प्रॉब्लेम आहे, याचं हे जरा तुटलेलं आहे त्यामुळं. हे बघा आता असं जर घेतलं तर हा आपण जो घेतलेला आहे तो व्हाईट कलरचा फ्लोरीन आहे समजा, आणि इथं येलो कलरचा आहे तो बोरॉन आहे. म्हणजे बरोबर एका प्लेन मध्ये तिघं येतील आणि बॉन्ड अँगल हा किती असणार आहे, तर इट इज द 120 डिग्री. लक्षात आलं. म्हणजे व्हेन यू कॅन से हियर इन BF3 molecule the bond angle is the 120 degree. This one it is the sp2 hybridization in BF3. म्हणजे BF3 मधलं हायब्रिडायझेशन बोरॉनचं काय, sp2. कधी लक्षात ठेवायचं, sp2 हायब्रिडायझेशन आहे ना, बॉन्ड अँगल 120 डिग्री. लक्षात घ्या. ओके, आता नंबर नेक्स्ट वन, व्हेन यू कॅन कन्सिडर हियर sp hybridization in beryllium dichloride. आता आपल्याला परत आता एकदम सिंपल आहे, काय अवघड नाही, तर पटपट घेऊया आपण. ह्या मॉलिक्यूल मध्ये सेंट्रल ॲटम कोण आहे, तर बेरिलियम. दॅट वन इज नथिंग बट द Be, ॲटॉमिक नंबर 4. ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय येईल, 1s2 2s2 आणि 2p मध्ये एकही इलेक्ट्रॉन नसणार आहे, 0. बरोबर आहे, 4 झालं इथं. दिस स्टेट इज कॉल्ड ॲज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. क्लिअर. आता ब्लॉक डायग्राम काढूया. 2s2 बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर पेअर्ड. 2p0 Px, Py, Pz does not contain any one electron in ground state electronic configuration of this beryllium atom. बरोबर. आपल्याला माहिती आहे जर बेरिलियम आहे आणि 2 क्लोरीन जोडलेले आहेत त्याला, म्हणजे याचा अर्थ त्याच्याजवळ 2 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन असले पाहिजेत. पण इथं बघितलं तर एकही नाहीये. आपण लिमिटेशन्स ऑफ युनिटी मध्ये घेतलेला आहे. म्हणजे याचा अर्थ जर इथं व्हॅकंट ऑर्बिटल जर शिल्लक आहे तर धीस इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड टू द नेक्स्ट व्हॅकंट ऑर्बिटल अँड दॅट स्टेट इज कॉल्ड ॲज द एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. करेक्ट. मग आता हा जर इलेक्ट्रॉन इकडे गेला तर इथं काय राहिलं, तर इट इज द 2s1. इकडे काय तयार झालं, तर इट इज द 2p1. लक्षात येतंय का बघा. ओके, मग 2s1 म्हटलं की विच कॅन बी हॅव्हिंग 1 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन. इन 2p व्हॉट्स द कंडिशन, दॅट इज द ओनली 1 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट इन px.
मग आता इथं दोन अनपेड झाले, पण दोघांची एनर्जी कशी आहे, डिफरंट आहे, इक्वल झालं पाहिजे. म्हणजे दोघांच्या एनर्जीचं मिक्सिंग, परत रिकास्टिंग, ओके, त्याच्यानंतर मग ओरिएंटेशन वगैरे. मग 1 अधिक 1 म्हणजे किती ऑर्बिटल तयार झाली, इथं 2 ऑर्बिटल तयार झाली. लक्षात घ्या, इन दिस 2 ऑर्बिटल विच वन इज कॉल्ड एज द हायब्रिडाइज्ड स्टेट, अँड दिस 2 ऑर्बिटल्स आर नथिंग बट sp हायब्रिड ऑर्बिटल. एक एस आणि एक पी, म्हणून त्या हायब्रिडायझेशनला म्हटलं sp हायब्रिडायझेशन. म्हणजे इन बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम अंडरगोज विच हायब्रिडायझेशन, sp हायब्रिडायझेशन. म्हणजे sp3 हायब्रिडायझेशन म्हणजे काय, sp2 हायब्रिडायझेशन म्हणजे काय, sp हायब्रिडायझेशन कसं येतं हे जरा थोडंसं लक्षात घ्या. हायब्रिडायझेशन हा कन्सेप्ट खूप महत्वाचा आहे. आता याची जर मला डायग्राम काढायची आहे तर काहीच अवघड नाही. परत एकदा बघा, दिस वन इट इज द वन s ऑर्बिटल हॅव्हिंग वन अनपेड इलेक्ट्रॉन विच कॅन बी हायब्रिडाइज विथ दिस p ऑर्बिटल हॅव्हिंग वन अनपेड इलेक्ट्रॉन. करेक्ट. मग आता इथं जर गेलं तर आपल्याला काय मिळणार, तर देर इज द फॉर्मेशन ऑफ 2 sp हायब्रिड ऑर्बिटल्स. आता हे काढताना मी असं काढलं, मग जरा कन्फ्युजन होतं कधी कधी की आपल्याला हे p ऑर्बिटल आहे असं वाटतं, म्हणून आपल्या कन्व्हिनियन्ससाठी आपण असं काढूया. समजून चला, फॉर एक्झाम्पल हे बघा, हे असं करूया. म्हणजे हा जो आहे हा कोण आहे, तर इट इज नथिंग बट द बेरिलियम. ओके, दिस वन इट इज द sp हायब्रिड ऑर्बिटल, दिस इज ऑल्सो sp हायब्रिड ऑर्बिटल. दोन्ही ऑर्बिटल्स कसे आले, असे लिनियर आले. लक्षात येतंय का बघा, जर लिनियर स्टेटला आले तर मग क्लिअर कट आहे यांच्यामधला बॉन्ड अँगल किती असणार आहे बाळांनो, तर इट इज नथिंग बट द 180 डिग्री. 180 डिग्री येणार ना, असं प्लेनर जॉमेट्री. लक्षात आलं, डायगोनल प्लेनर म्हणू आपण, किंवा लिनियर जॉमेट्री आहे. म्हणजे बॉन्ड अँगल किती आला, 180. म्हणजे त्या दोन्ही बॉन्ड पेअर 180 डिग्रीला काय असणार आहेत, ओरिएंटेशन त्यांचं झालेलं असणार आहे. मग आता याच्यावर आपल्याला कोणाचं करायचं आहे, ओव्हरलॅपिंग, क्लोरीनचं. काय अवघड आहे मला सांगा, क्लोरीन म्हटलं की ॲटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन डायरेक्ट लिहूया, न्यूऑन कम्प्लिटली फुलफिल्ड 3s2 अँड 3p5. बरोबर, 3s2 बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर पेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 3p5 व्हॉट्स द कंडिशन, px py pz. परत इथं काय होईल, पेअरिंग होईल. pz मधला एक अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन आहे आणि तो याच्यावर ओव्हरलॅप होईल. याच्यामध्ये एक एक काय राहिला, इथं अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन राहिला. लक्षात घ्या, म्हणजे आता याच्यावर ओव्हरलॅपिंग करताना याची स्पिन परत प्लस हाफ चालणार नाही, मायनस हाफ पाहिजे. म्हणजे हे कसं येईल, तर हे बघा इथं असं आलं. सपोज फॉर एक्झाम्पल दिस वन इट इज द sp हायब्रिड ऑर्बिटल, दिस वन इट इज द अनदर sp हायब्रिड ऑर्बिटल हॅव्हिंग वन अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन प्लस. आता हा pz आहे, म्हणजे आपण इथं घेताना काय घेऊया, p ऑर्बिटल घेऊया आणि त्याची स्पिन अपोजिट ठेवूया. इथल्याच्या ऐवजी आपण अपोजिट घेतली. लक्षात आलं का बघा. आणि अशी किती लागणार क्लोरीन तुम्हाला, तर 2 लागणार आहेत. दिस वन इट इज द बेरिलियम, दिस इज द क्लोरीन. मग आता याच्यापासून आपल्याला काय मिळणार, तर बेरिलियम डायक्लोराइड. काय अवघड रे बाळांनो, स्ट्रक्चर आहे असं येईल बघा. सपोज दिस वन इट इज द sp हायब्रिड ऑर्बिटल, दिस वन इट इज द अनदर sp हायब्रिड ऑर्बिटल ऑन विच देर इज द overlapping of this p orbital, this overlapping of this p orbital. ओके, आणि इथं काय होईल मला सांगा, पेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. म्हणजे बाळांनो इथं काय झालं, तर दिस वन इट इज द बेरिलियम, दिस इज द क्लोरीन, दिस वन इज ऑल्सो क्लोरीन. म्हणजे इथं बेरिलियम आणि या साईडला एक क्लोरीन आला, या साईडला एक क्लोरीन आला. क्लोरीन बेरिलियम क्लोरीन, या Cl BeCl, this bond angle it is the 180 degree and that geometry is called as the linear geometry, या it is called as the diagonal geometry. म्हणजे थोडक्यात आपल्याला फक्त एक पाहिजे, हायब्रिडायझेशनचा कन्सेप्ट तुमचा परफेक्ट असला पाहिजे. लक्षात घ्या, म्हणजे व्हेन यू कॅन से हियर दॅट इज द sp2 हायब्रिडायझेशन इन BF3. BF च्या ऐवजी BeCl3 घेतलं तरी तेच येणार आहे. लक्षात घ्या, Cl म्हटलं तरी इथं p ऑर्बिटलच येणार आहे. काही अवघड नाही बघा, मी BeCl3 घेतलं असतं तरी चाललं असतं. हा, जर का मी BH3 घेतलं असतं, बघा लक्षात घ्या, समजून चला मी बोरॉन हायड्राइड घेतलं असतं तरी पण इथं त्याचं sp2 आलं असतं. फक्त काय झालं असतं, p च्या ऐवजी s ऑर्बिटल आला असता, असं डंबेलच्या ऐवजी काय आला असता, h आला असता, स्पेरिकल शेप आला असता. लक्षात येतंय का बघा. म्हणजे थोडक्यात असं काही नाही की आपल्याला BF3 तर मध्ये फक्त sp2 आहे, BeCl3 ला वेगळा आहे, असं काही नाही. आपल्याला फक्त एक लक्षात आलं पाहिजे की हायब्रिडायझेशन घेताना तो मॉलिक्यूल, त्याच्यातला सेंट्रल ॲटम, त्याचं ग्राउंड स्टेट,
त्याचं एक्साइटेड स्टेट आणि मग आता त्याला किती जोडणार आहे त्याप्रमाणे त्याचं हायब्रिडायझेशन. आता लक्षात आलं का बघा. म्हणजे याप्रमाणे बाळांनो दिस वन इट इज द sp2 हायब्रिडेशन इन बोरॉन ट्रायफ्लोराइड अँड दिस इज द sp हायब्रिडायझेशन इन बेरिलियम डायक्लोराइड. वी कॅन बी कम्प्लिटेड हिअर. ओके, नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण आणखीन 2 एक्झाम्पल्स घेणार आहे ती त्यावेळेस आपण क्लिअर करूया. ओके, थँक्यू व्हेरी मच.